ओम शांति। 8 फरवरी 2026। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 31 डिसेम्बर 2008। मुरलीर सारांश। एही नूतन वर्षरे परिवर्तन शक्तिर वरदान द्वारा नकारात्मक को सकारात्मक रे परिवर्तन करे संकल्प श्वास एवं समय को सफल करे सफलता मूर्त हुआ। आज नवजीवन दाता बाप दादा निजर चारिआडर नवजीवन धारण करिथिबा पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। एही नवजीवन तुमको नवजुगर निर्माण करिबा पाई ही प्राप्त होइछि। लोकमाने नुआ वर्ष पालन करुछन्ति, किंतु तुमे सबु नवजीवनधारी पिलामाने सबु आत्मांकु अभिनंदन मध्य देउछ एवं ता सहित एही खुशीर खबर मध्य सुनाउछ जे नवजुग आसिला कि आसिला। तुममानंकु बाबा निजर संपत्ति रूपरे सुवर्ण जुगी दुनियार उपहार दे देइछन्ति। जेउ स्वर्णिम दुनियारे अनेक प्रकारर सुवर्ण उपहार भरपूर होई रहिछि, तेणु तुममानंक भितरे एही निशा मध्य रहिछि जे स्वर्णिम दुनियार उपहार आमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे। आजिर दुनियारे केही काहाकु जेते भी बड़ उपहार देउ, तेबे बड़रू बड़ उपहार कौन दे परिबो? मुकुट बा सिंहासन देव। किंतु तुममानंकर स्वर्णिम दुनिया तुलनारे एहा कौन बड़ जिनिस? कौन बड़ जिनिस अटे कि? तुम मन भितरे खुशी रहिछि जे आमर पिता आमको सबुठारु उच्चरु उच्च नुआ जुगर उपहार दे देइछन्ति। तुमर निश्चय मध्य अछि एवं एहा सुनिश्चित मध्य अटे। भविष्यतर एही प्राप्ति को केही बदलाई दे पारिबे नाही। तेबे एही अटल निश्चय सर्वदा तुमर स्मृति रे रहुछि त? कौन सर्वदा रहुछि ना केबे केबे कम होई जाउछि? जेहेतु एहा तुमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे, तेणु एहा केबे बदली पारिबो नाही। आज तुमे समस्ते अलगा अलगा स्थानरू नुआ वर्ष पालन करिबा पई आसिछ। तेबे एही नूतन वर्षरे कौन लक्ष्य रखिछ? केउ विशेष कार्य करिबो? एही नूतन वर्षर विशेषता हेला जे समस्तंकु बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण हेबाकु ही पड़िबो। केते भी पुरुषार्थ करिबाकु पड़ू, किंतु बाबांक समान हेबाकु ही पड़िबो। कुह, समस्तंक मन भितरे एही भली पक्का संकल्प अछि ना? अछि ना? मुंड हलाओ। बाबा मध्य एही कथा चाहुछन्ति जे समस्ते बाप समान हुअन्तु। तेबे पिता तो पिता अटन्ति, किंतु पिला माने पिता ठारु मध्य उच्च अटन्ति। तेणु बाबांक समान हेबार लक्ष्य को पूर्ण करिबा पई बाबांकु अनुकरण करिबाकु पड़िबो। विचार कर, बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा संपूर्ण किपरि हेले? तांकर विशेषता कौन थिला? संपूर्णतार विशेष आधार कौन थिला? ब्रह्मा बाबा निजर सबु समय को सफल करिथिले। प्रतिटी निश्वास को प्रतिटी मुहूर्त को सफल करिथिले। तेणु बाबांक समान हेबा पई एही वर्षर लक्ष्य कौन रखिबो? सफल करिबाकु हेबो एवं सफलता मूर्त हेबाकु ही पड़िबो। सफलता आमर गଳାର हार अटे। सफलता आमर पितांकर संपत्ति अटे। तेणु एही भली लक्ष्य रखी प्रतिदिन निजे निजकु चेक करिबो जे सफलता मूर्त होई मु निजर समय निश्वास संपत्ति शक्ति गुण इत्यादि को सफल करिछि त? काहीकिना वर्तमानर सफलता आधार रे भविष्यत पाई मध्य जमा हेउछि। वर्तमान जहा सबु सफल करुछ तार फल 21 जन्म पाई जमा हेउछि। जानिछ त, पूर्वरु मध्य सुनाई सारिछु जे तुमे जदि निजर समय को सफल करिबो, तेबे भविष्यत रे मध्य तुमको पूरा समय राज्य भाग्यर प्राप्ति मिलिबो। जदि निजर प्रत्येक निश्वास को सफल करिबो, तेबे 21 जन्म संपूर्ण सुस्थ रहिबो। केबे भी कौनसी प्रकारर स्वास्थ्यर कमी रहिबो नाही एवं एहा सहित जहा सबु संपत्ति गुडी को जमा करुछ, तेबे सबुठारु बड़ संपत्ति हेला ज्ञान रूपक संपत्ति। ज्ञानर अर्थ हेला बुद्धिमान हेबा।
ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଉଛ ଯାହାକି ତୁମକୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଜେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଛ ଏବଂ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁନାହିଁ। ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଟଳ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ଫଳ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସଫଳ କରୁଛ ଏବଂ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତାର ଫଳ ଖାଉଛ। ସେହିପରି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାକୁ ଯଦି ନିଜ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ କରୁଛ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାୟମ ରହୁଛି। କୌଣସି ଶକ୍ତିର କମି ରହୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ଗୁଣଦାନ କରୁଛ ତେବେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ 84 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କେଉଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି? ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ବା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ନ ହେଉ। ତାକୁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଜମା କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମୟ 21 ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ତ? କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତ? ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେବି ନାହିଁ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସବୁକିଛି ସଫଳ କରି ସଫଳତା ମୂରତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମେହନତ କରିବାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସହଜ ବିଧି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର। ବାବାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏହିଭଳି ଥିଲା ତ? ଯଦି କଥା କହୁଛ ତେବେ ଚେକ୍ କର ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି ନା? ତେବେ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର। ଚେକ୍ କର ବାବାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଥିଲା ତ? ଏବଂ ସେହିପରି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଫଲୋ ଫାଦରର ତ ଗାୟନ ହେଉଛି ନା? କେତେକ ପିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କେଉଁ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଫଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର। କେବଳ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହିଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। କରିବା ବାଲା, ଭାବିବା ବାଲା ତ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ, ମାଲିକ ଅଟ। ତେବେ ହୋଇଗଲାର ଅର୍ଥ ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ମନେ ରଖିବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟକର ତ ନୁହେଁ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେଉଁଭଳି କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। କପି କରିବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଭାବିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିରୋଧ ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସ୍ଥାପନାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମାଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ନୂଆ ଥିଲା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସମୟ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିଭଳି ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସି ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥିବ ସେଠାରେ ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଫରକ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅପୋଜିସନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ସମାନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଅପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସିଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପୋଜିସନ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ତ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସାହସ ଅଛି ତ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା। ତାପରେ ହେଲା ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କଥା। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମାନସିକ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ବାପ୍ଦାଦା ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ ମେରା ବାବା କହିବ ତେବେ ଶକ୍ତି ହାଜିର ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ମେରା ବାବା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିଲ୍ରେ କହିବ, ଅଧିକାର ରଖିବ, ତେବେ ଶକ୍ତି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଶକ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ବିଶେଷ କରି ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ, ନକାରାତ୍ମକ ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା କେବଳ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏହିଭଳି ଅପୋଜିସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସହଜରେ ତୁମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେବ। ତେବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏହି ବର୍ଷର ବିଶେଷ ବରଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ତ? ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ମନେ ଅଛି ତ? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟନା। ଯେବେକି ତୁମର ଉପାଧି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ, ତେବେ କ'ଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ଯଦି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମୁସ୍କିଲ କଥା ଆସୁଛି, ଏମିତି ତ କୌଣସି କଥା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଉଛ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ କେଉଁ କଥା ମୁସ୍କିଲ? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଉଛ। ଧରିନିଅ ଏବେ ଯଦି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେହି ଭୁଲବଶତଃ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ହଟିଯିବ କି? ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ବିଧି ହେଲା, ତୁମେ ଆଲୋକ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କର, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ହଟିଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରିଦେଉଛ। ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାର କାହିଁକି, କ'ଣ, କେବେ, କିପରି ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଉଛ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିବ ନା। ଯଦି କଥାକୁ ଛୋଟ କରିଦେବ, ତେବେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାବା ତ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ବିଧି ବତାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟେ। ନିଜର ଏହି ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଆସନ ଉପରେ ବସିଯାଅ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବ, ତେବେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ ଉପରେ ନ ବସିବା କାରଣରୁ ହଲଚଲ ହେଉଛ। ଯଦି ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବ, ତେବେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର 63 ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମର 63 ଜନ୍ମ କେଉଁଭଳି ଥିଲା? ଏବେ ଏବେ ଭଲ, ଏବେ ଏବେ ହଲଚଲ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସିଥାଅ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଉପହାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ନା। ତେଣୁ କେଉଁ ଉପହାର ଦେବ? ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତା ସହିତ ଉପହାର କ'ଣ ଦେବ?
ଉପହାର ତ ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ଯେତେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଉପହାର ଦିଅ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଉପହାର ଦିଅ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଅଛି ନା? କମ୍ ତ ନାହିଁ ନା? ଯାହା ସହିତ ବି କର୍ମ କରୁଛ, କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ବହୁତ ଉପହାର ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ଉପହାର ଦିଅ। ଶୁଣିଲ ତ? କାହାକୁ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦିଅ, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଅ, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ହେଲାଣି ତାର ତାଲିକା ତ ଅଛି ନା? ତେବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ମନନ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିଚଳନରେ ତଥା ଚେହେରାରେ କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଗୁଣମୂରତ, ଜ୍ଞାନମୂରତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବତନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଯିବ। ସେଠାରେ ଏଠିକା ଭଳି ଛୋଟିଆ ଟିଭି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଟିଭି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ବାପ ସମାନ ହେବାର ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଖୁସିର ଚେହେରାବାଲା ଅଟ। ତେଣୁ କେବେ ବି ନିଜର ଚେହେରାକୁ ରୋବାବବାଲା ଚେହେରା କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ଦେଖି ସର୍ବଦା ଖୁସିଭାସିଆ ଚେହେରା, ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ଦେଖୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିଭାସିଆ ଚେହେରା ହିଁ ଦେଖୁ। ଚାହେ ଯେତେ ବି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଅ, କୌଣସି ଅଡ଼ୁଆକୁ ବା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରୁଥାଅ ବା କାହାକୁ କିଛି ବୁଝାଉଥାଅ, କିନ୍ତୁ ରୋବାବବାଲା ଚେହେରା ବା ବାଣୀ ନ ହେଉ। ଏହି ବର୍ଷ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସାରା ବର୍ଷ ଯିଏ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ରଖିବ, ଯେମିତିକା ବି କଥା ଆସୁ। କେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ରୋବାବ ଦେଖାଇ କଥା ନ କହିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୁକୁମ ଦେବା ଭଳି କଥା ନ କହିବୁ, ତେବେ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ବଦଳିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତୁମେ ଭାବନା ରଖିଦେଲ ଯେ ଇଏ ବଦଳିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ସେହି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ କ୍ରୋଧ ହେଉ ବା ତାର ପିଲାଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ରୋବାବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ବାବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମୟ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା କାହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧୁରୁଛି କି? କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ସୁଧୁରିଛି କି? ତାର ତାଲିକା ଦିଅ। ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ତେବେ ମନ ଭିତରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବ, କାରଣ ମୁହଁରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ, ତାହା ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? କରିବ ତ? ଏବେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ଟିଭିବାଲା ଫଟୋ ଉଠାଅ। ହାତ ଉଠାଅ। ଟିକିଏ ସିଧା କରି ରଖ। ଟିଭିବାଲା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସମୟର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ସମୟକୁ କିଏ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ତ କରିବ ନା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା, ସମୟର ଡାକରା ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିପାରୁଛ। ବିଚରା ସାହସ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଣା ଲଗାଇଦେବ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ଉଡ଼ିପାରିବେ।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସର ଡେଣା, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଲଗାଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଏବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୋମୱାର୍କକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବେ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ତଥା ଦିଲ୍ର ପଦ୍ମାଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଏହିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରି ଚାଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ସେବା, ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ଚିନ୍ତନ ନ ଚାଲୁ। ସବୁବେଳେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରା ଦିନ ଏବଂ ରାତି ବିତାଅ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ସେବା ପ୍ରତି ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ହୁଅ। ଚାହେ କେହି ବି ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା କାହାର ବି ମତାମତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି କାହାର ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସଂସ୍କାର ତୁମ ଭିତରେ ଭରି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଏବଂ ମାଲିକ ହିସାବରେ ବାଳକ ହୁଅ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବେହଦରେ ରହିବା ସହିତ ଶୁଭ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବାର ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଲଗାଇବା ହିଁ ସୁହାଗର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବାର ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଲଗାଇବା ହିଁ ସୁହାଗର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଂଗଠନରେ ଏକତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏକନାମୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଶୁଣାଉଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂକଳ୍ପର ଏବଂ ସମୟର ଜ୍ଞାନରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମିତବ୍ୟୟୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇକୋନୋମି କର। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଏକନାମୀ ଏବଂ ଇକୋନୋମି ବାଲା ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନତା ସମାହିତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।